जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरुदेव पातशाह जी की अपार बख्शिश शाम समय आप गुरु दरबार हाज़री भर रहे हो। ये समा गुरबाणी विचारता है। असी लड़ीवार गुरबाणी व्याख्या मुसलसल करते हाँ। कैलेंडर दियां तारीखां दे कुछ वावलेवे दे सदका कई बार एक गुरपुरब दियां 2 तारीखां सानू मिल जांदियां ने। सो नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक 5 जनवरी नूं सरबंसतानी दशमेश सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी उन्हां दा पावन प्रकाश पुरब टोरंटो ते गिरदे रवान के इलाके च मनाया गया। पर क्योंकि असी अजकल सोशल नैटवर्किंग के नाल जुड़े हाँ ऑल ओवर इस रूप दे विच, सो 13 तारीख जो SGPC मुताबिक कैलेंडर अपनाया गया उहदे विच ये गुरपुरब की तारीख बनती है। उहदे मुताबिक अज संगतां दे विच मुबारकां दित्तियां जा रही ने, सब चीज़ां हो रही ने। खैर साहिब महाराज जी के पावन प्रकाश पुरब नूं किसी रूप विच भी याद किया जाए। उन्हां दी हस्ती, उन्हां दियां शख्सियत दियां रिश्मा, उन्हां दे उपदेश, उन्हां दा मानवता के प्रति जिहड़ा योगदान है वही असीं दोहरावांगे। सो साशे दे विच सानूं अज फिर मौका बनिया है, असीं उस बाबत कुछ बात करते हैं। जिवें कीर्तन के रूप दे विच रागी वीर भी आपनूं भाई गुरदास सिंह दूजे की लिखी हुई वार सरवण करा रहे थे, जिहदे च खास करके ध्यान गोचरे जिहड़ियां कुछ सतरां ने भी वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, ये गायन कर रहे थे। सो आओ इसे वार की पौड़ी तो ही असी अपनी विचार प्रारंभ करते हैं। जितने कि जी हाजिर हो एक बार सब प्रेम फतेह जरूर बुलानी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह ने जो मानवता को संदेश दिता, असी गुरु नानक जोत तो बात करते हैं, भगत साहिबान तो बात करते हैं, जिहड़े मनुखी जीवन के बुनियादी गुण ने जिन्होंने असी यूनीवर्सल लैवल ते मतलब सारी मानवता दे विच जिहदी होंद होनी बड़ी जरूरी है एक मनुख के रूप में। सब तो पहले लैवल ते असी कंपैशन की गल करते हैं, दया तरस। जे कंपैशनेट नहीं बंदा होएगा तो बंदा पशु होएगा, क्योंकि पशु ही जिहड़ा दूजे का दर्द नहीं वेख सकता। बंदा तो दर्द वेख के राइट वे एंपैथी करेगा, उहदे नाल उहदी जिहड़ी पीड़ा महसूस करेगा। उसनूं धर्म का बुनियादी रूप गुरु महाराज जी ने दसिया दया है। जे दया नहीं तो धर्म नां दी कोई चीज़ नहीं। आपां सरल भाव विच लै लईए। भाई गुरदास जी जिक्र करते कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ। निर्मल एक राह बाबा जी ने अडॉप्ट किया, पर जिहड़ियां रावां लोगों ने ऑलरेडी अडॉप्ट कीतियां भी सीगियां, जो उहदे नाल भी स्टक होना चाहुंदे ने भी नो 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 वी विल फॉलो वट एवर आवर एंचेस्टर्स वर फॉलोइंग। बाबा जी कहते करो फॉलो, क्योंकि सिक्खी का जिहड़ा रंग आ फोर्सफुली कन्वर्जन विद एनी ग्रीड एनी काइंड ऑफ पर्क्स, दैट इज अनएक्सैप्टेबल। दैट इज द सिक्खी। दिस यही ग्लोरी है ना सिक्खी दी। बाबा जी की शमशीर के खिलाफ उठी सारे की सारी। पर फिर बाबा जी ने गुरु नानक साहब ने बात की भी देख बंदे तू अपने किसी खास मिथे हुए मजहब के रंग नूं भी प्रैक्टिस कर रहा है, उन्होंने भी अडॉप्ट कर रहा है। ख्याल रखी धर्म तां तेरा धर्म के रूप में स्थापित हो सकेगा जे आ शुभ गुण तेरे कोल होणगे। ते जिवें आसा की वार पढ़ते हैं गुरु नानक साहब जी का संदेश,
ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਦੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਬਾਤ ਆ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਮਵਨ ਕੈਨ ਕਲੇਮ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ। ਵਰਦੀ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੇਥ, ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਿਰਾ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਆ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਨਿਰੀ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਦਇਆਲੂ ਬਿਰਤੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਵੇਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਮੰਨੇ ਵੀ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਪਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਡ। ਜੇ 1000 ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ, 10,000 ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ, 10 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ। ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਭੁੱਖ ਚਾਰ ਚ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੜਪੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਨ। ਦੈਨ what kind of lifestyle you should have if you are claiming that yes I am a spiritual person? You should have contentment, you should have some kind of ਕੁਛ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਏ ਨਾ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ। ਟੋਟਲ ਮਨ ਹਿਊਮਨ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਤ ਤੇ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਹੋਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਅਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਆ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਾ ਸੀਗੀ, ਮੋਮਨੀ ਧਾਰਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਵਾ ਦੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਮਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਮੋਮਨ ਬਣ, ਪਰ ਹਾਂ ਆਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਮਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਨਾਲੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਮ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋਏ, ਵੇਦਨ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਰੰਗ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ ਅਵਲ ਔਲ ਦੀਨ ਕਰ ਮਿੱਠਾ। ਦੀਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰੇ। ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ। ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਕਰੇਜ, ਦਲੇਰੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਮੌਕਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਿੱਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਗੜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਆ,
ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। फैज़ अहमद फैज़ ने एक बारी गज़ल लिखी सी बड़ी लम्मी चौड़ी, वो कहता है कि अगर झूठ भी बोला है फैज़ तो उस पर कायम रहो। आदमी को अहले किरदार होना चाहिए। बंदा तां ही क्लेम कर सकता मैं बंदा जे अहले किरदार है, जो क्या उहदे ते खड़ा है, स्टैंड कीता है। क्या कुछ या स्टैंड करदा नहीं गा, ये कोई मनुख थोड़ा हैगा। मानवता किसी अपने बने हुए असूल ज़ाबते ते खड़ी हुंदी उस रूप दे विच। इहदे लई यह भी हैगा कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਿਕਾ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਕਤ ਦੇ ਜਰਵਾਣੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਰੂਲ ਆ, ਟਿਟ ਫੋਰ ਟੈਟ, ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਰੂਪ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਟੱਕਰੋ, ਪਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਰਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਲਹਿਜੇ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं छोटा जिहा रंग इतना ऐड ऑन कर दें क्योंकि बात मेरे लफ्ज़ां च कई बारी उस तरीके नाल उन्नी टेस्टी नहीं लगती। उलामा हकीम अल्लाह यार खां जोगी नूं याद करते हैं पहला, उलामा नूं बाद च गल करते हैं। वो जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे रुतबे की बात करता है, उन्हां दे परसोना, उन्हां दे कैलीबर नूं साडे सामने पोर्ट्रेट करता हैगा। ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਨ ਕਾ रुतबा तेरा अल्लाह गनी है, मस्कीन गरीबों में दलेरों में जरी हैं, अंगद हैं अमरदास हैं अर्जन तू ही है, नानक से लेता तेग बहादुर तू सभी है। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਆ, ਇੱਕੋ ਅਸੂਲ ਆ, ਇੱਕੋ ਜੁਗਤ ਆ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗਨੀਮਤ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਮਿੰਦ ਰੂਪ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ शान का रुतबा तेरा अल्लाह गनी है। फिर दो गुणों ने खास करके बात की, मस्कीन गरीबों में दलेरों में जरी है। तेरी मस्कीनी भी इंतहा है, तेरी दलेरी भी इंतहा है। दोवें रूप बिल्कुल एक्सट्रीम लैवल ते आ रहे। बाबा जी उन्होंने कहा, देख बंदे इस धरती के उत्ते कुछ भी स्थापित करनी है। देखो एक होंदी है जिन्हों असीं अनारकी कहने, अराजकता, सब उथल पुथल मचा दिओ तो फिर उस तो बाद कोई रेवोल्यूशन आएगा। ये कोई रेवोल्यूशन नहीं होंदा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਰਬਾਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਟਾਂ ਦੂਜੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਾਰਟਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫੈਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ। ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜੰਨਤ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰੂਪ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਰੁਮਕਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। That's why our most of actually people are saying ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਹ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਮਹੰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਐਸੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲੋਨੀ, ਉਸ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜੇ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਲੜੇ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਾਤ ਪਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਬਾਓ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਬੇੜੀਏ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹ ਕੱਢੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਭਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਰੇਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੋ ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਰੇਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ? ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਐਨਰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਲਿੰਗ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹਲੂਲਣੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫੈਲਾਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਬਾਤ ਖੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਰੋਕਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਟਰੰਕ ਕਾਲ ਕੀ, ਅੱਜ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਣੀ ਪਏਗੀ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਫਸਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਵੀ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਾਪ ਇਟ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ, ਧਰਤੀ ਧੜਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਟੇ ਬਦਲਨੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਖੜਕਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਛੁੱਕੇਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਵੀਲ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਡਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭੁਜਾ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। 2 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਝੰਡੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਜਾਏ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਨੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ 2 ਸ਼ਖਸ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2 ਵੀਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ। ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵੀਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਕਲੂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਵੜਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2 ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ। ਐਸੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਵੜਤੀਆਂ, ਮੂਲੀਆਂ ਵੜਤੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੜਤੇ, ਹੂ ਕੇਅਰ, ਕੌਣ ਫਰਕ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਔਰੋਂ ਕੀ ਬਚਾ ਚਲੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਭ ਦੋਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਬਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਕਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਰਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ ਧੀਰਜ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਬੰਦਾ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਲਾਤਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ। ਜੋਬ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੌਥਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀਵਨ। ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਓਹ ਹੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਲੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉਠਾਈ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਰਿਵੈਂਜ ਬੇਸਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਅਨਾਰਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਐ ਜ਼ਾਲਮ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੁਗਲਿਆ ਹਾਕਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵੜਨੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੁਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ 600 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਾਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। 90,000 ਗਾਜ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਲਿਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਬਤਾਬੰਦ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ 5,000 ਸੀਗੇ। 5,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 90,000 ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ, ਆਹੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਗਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਲ ਵਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੰਮਣ ਭੇਜਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਔਰੰਗੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੈ, ਹੂ ਕੇਅਰ। ਅਖੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਚੇਚਕ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਰਾਜਾ ਜੈਚੰਦ ਸਵਾਈ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਆ ਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਔਰੰਗੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ।
ਉਹ 3 ਪੈਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੁਗਲਿਆ ਹਾਕਮ ਹਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਬਾਏ ਦਿਨ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਆਇਆ ਸੀਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਕਨਵਰਜਨ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੜਪੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ, ਕੌਣ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀਏ ਵਿਪਰ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਆ ਕੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ। 500 ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਈ ਕਰਜ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਹੋਵੋ, ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੱਢੇਗਾ, ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 9 ਵਰੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। 9 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਲੋਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਆ ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬੋਂ ਮੇਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤਰਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਲੇਰੋਂ ਮੇਂ ਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ, ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਗਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਿਖਦੇ, ਗਾਵੂੰ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸੀ, ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਾਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਮਾਸੂਮ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਨਾ ਕਰ ਐਵੇਂ, ਦੇਖ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਕੀਏ, ਨਾ ਰੁਕੇ, ਭਾਈ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ, ਸਭ ਜ਼ੁਲਮੋ ਗਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਧੇਰ ਕਰਦੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੁੰਗ ਬਚ ਗਿਆ ਕੁਛ ਦਾ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾ ਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਕੋਏ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਬਾਕ ਹੱਕ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਅਸਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਚ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੁੰਡਲ ਤੋਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਉੱਠੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਨਾਹ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ 1666 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ 1000 ਦੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਬਨ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੇਠ ਪਿਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਭਾ ਤੇ 100 ਵਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 1708 ਤੇ 1700 ਤੁਸੀਂ 60-70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। 1785 ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ।
1758 है, 1798 है, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰੀ ਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਅਕੇਲੀ ਮਿਸਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਜ ਕੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਹੀ ਅਮਾ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ। ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। I try to portray something in front of you as a ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਵੀਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।